आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद भारत को एक निर्भरयोग्य दायित्ववान एवं निरंतर अंशीदार भाव विश्व ग्रहण करिछि बोली कहिले प्रधानमंत्री। लक्ष्नौ ब्रह्मोस एयरस्पेस केन्द्र में निर्मित प्रथम पर्याय ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र आज शुभारंभ करेंगे प्रतिरक्षा मंत्री। पलातक हीरा व्यवसायी मेहुल चोक्सी को भारत को प्रत्यर्पण नहीं अनुमति देले बेल्जियम एक कोर्ट। आफगान सीमांतरे पाकिस्तान आक्रमण में 10 जन आफगान नागरिकों मृत्यु एवं डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितार पुरुष जोड़ी वर्ग में सेमिफाइनाल पर्याय को उन्नीत है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछंती समग्र विश्व एवं भारत को एक निर्भरयोग्य दायित्ववान एवं निरंतर अंशीदार भाव में ग्रहण करिछि। नुआदिल्ली में गत संध्यारे घरोई गणमाध्यम संस्था द्वारा आयोजित विश्व सम्मिलनी को संबोधन कर श्री मोदी कहिछंती वैद्युतिक क्षेत्र ठारू आरंभ कर औषध एवं ऑटोमोबाइल मोबाइल पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र में भारत में निवेश वृद्धि पाउछि। विश्व जोगाण श्रृंखलर एक प्रमुख केन्द्र भाव में यह निवेश सहायक होउछि। भारतर अभिवृद्धि विश्व को सुजोग प्रदान करुछि। एफ्टा वाणिज्य चुक्तिनामा अनुଯାयी यूरोपीय सदस्य राष्ट्रगुड़िक भारत में $100 बिलियन मूल्यर निवेश पई प्रतिबद्ध होइछंती बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। आज भारत की ग्रोथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है। हाल में हुआ EFTA ट्रेड एग्रीमेंट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यूरोप के देशों ने भारत में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है। इससे भारत में बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होगी। कुछ ही दिन पहले यूके के पीएम मेरे मित्र स्टारमर अपने सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए थे। ये दिखाता है कि दुनिया आज भारत में अपने लिए कितने बड़े अवसर हैं, वो बड़ी आशा के साथ देख रही है। प्रधानमंत्री कहिछंती G7 देश समूह सहित भारतर वाणिज्य 60% अधिक वृद्धि पाइछि। से कहिछंती विश्व में अटल भारत विषय आलोचना हेउछि। गत 11 वर्ष मध्य भारत समस्त संदेह को दूर करिछि एवं प्रत्येक आह्वानर सफल मुकाबिला करि परिछि। विश्वर पंचम अर्थनैतिक राष्ट्र में परिणत होइछि। मुद्रास्फीति 2% निम्न रे थिबा बेले अभिवृद्धि हार 7% अतिक्रम करिछि। आतंकवाद आक्रमण विरोध में भारत निर्णायक पदक्षेप ग्रहण करिछि। भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है। सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। गत 11 वर्ष मध्य देशर माओ प्रभावित जिला 125 ह्रास पाई 11 रे पहुंची। सेथिमध्यरु केवल 3टी जिला एवं नक्सल अध्युषित भाव रही बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। बहु नक्सलवादी हिंसार पथ परित्याग करी समाजर मुख्य स्रोत में सामिल हेउछंती। दीपावली रे माओ आतंकवाद मुक्त होइथिबा अंचलगुड़िक आनंदोत्सव पालन करिवे बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लक्ष्नौर ब्रह्मोस एरोस्पेस केन्द्र में निर्मित ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रथम पर्याय को शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कार्यक्रम में जोगदेवे। लक्ष्नौ स्थित ब्रह्मोस यूनिट होउछि उत्तर प्रदेश प्रतिरक्षा कॉरिडोर प्रथम केन्द्र जोठारे क्षेपणास्त्र प्रणाली निर्माण ठारू आरंभ कर परीक्षण पर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया स्वदेशी ढंग से प्रस्तुत कराए। आज कार्यक्रम अवसर में प्रतिरक्षा मंत्री बूस्टर बिल्डिंग उद्घाटन करने सह बूस्टर डकिंग प्रक्रियार समीक्षा करिवार कार्यसूची रही। शीत ऋतु में वायु प्रदूषण नियंत्रण नहीं गतकाली नुआदिल्ली में वायु गुणवत्ता परिचालना कमिशन CAQM प्रस्तुतिर समीक्षा करिछि। कमिशनर 25तम बैठक में वायुमान नियंत्रण पदक्षेपर सठिक कार्यान्वयन एवं जानवाहन शिल्प तथा विभिन्न अंचल में नड़ा पोड़ा को प्रतिहत करने संक्रांत निर्देशावलीर समीक्षा करा जायछि। परिवेश जंगल जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कहिछि बैठक अवसर में कमिशन सुप्रीमकोर्ट निर्देश आधार में आज सोमवार पर्यंत दिल्ली NCR अंचल में सबुज बाण विक्रय नहीं तीक्ष्ण नजर रखिछि। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। बेल्जियम एक कोर्ट पलातक हीरा व्यवसायी मेहुल चोक्सी को भारत को प्रत्यर्पण नहीं अनुमति प्रदान करिसेंती।
ଆଣ୍ଟୱର୍ପର କୋର୍ଟ ଗତକାଲି ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଅନୁରୋଧ ଆଧାରରେ ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ବେଲଜିୟମ ପୁଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯିବା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପଳାତକ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସିବିଆଇର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଅନୁରୋଧ ଆଧାରରେ ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଟୱର୍ପ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ସେଠାରେ ହାଜତରେ ରହିଛି। କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ବେଲଜିୟମର ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଭାରତର ମାମଲାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଚୋକ୍ସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠକେଇ, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ବେଲଜିୟମ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ବୋଲି ସେଠାକାର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବେଲଜିୟମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୋକ୍ସି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାକ୍ଟିକାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣରେ 10 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ଦିନର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକ୍ଟିକା ପ୍ରଦେଶର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ୍ରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓହରି ଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଏହି କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପାକ୍ଟିକା ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦୀୟ ସୀମାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 48 ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟସୀମା ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଥିଲା। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଦୀପାବଳି 4G ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଗତ 15 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 30 ଦିନର ମାଗଣା ମୋବାଇଲ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମିତ କଲ୍, ଦୈନିକ 2 GB ଡାଟା ଏବଂ 100 SMS ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ ରବର୍ଟ ଜେ ରବି କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବଣ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ 5ଟି ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଡେନମାର୍କ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି 21-15, 18-21 ଏବଂ 21-16 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଜାପାନର ତାକୁରୋ ହିକୁଇ ଏବଂ ୟୁଗୋ କୋବାୟାସିଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ଏକକ ବର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆଲେକ୍ସ ଲାନିୟରଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଏଫ୍ସି 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଏସିଆନ୍ କପ୍ 2026 ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବିସ୍କେଟ୍ଠାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 6 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଜି'ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚୀନଠାରେ ଏଏଫ୍ସି 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଏସୀୟ କପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। କଲମ୍ବୋସ୍ଥିତ ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ 20 ଓଭରରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7 ୱିକେଟ୍ରେ 105 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 14 ଓଭର ଏବଂ 5ଟି ବଲ୍ରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଭାରତକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ନେଇ ଅନୁମତି ଦେଲେ ବେଲଜିୟମର ଏକ କୋର୍ଟ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣରେ 10 ଜଣ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ।
ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରୁଷ ଯୋଡ଼ି ବର୍ଗରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।